إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا نواصل بحمد الله تبارك وتعالى المحاضرات الشهرية التي تلقى في هذا المسجد وعنوان محاضرة اليوم هو حول قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصته عجيبة يستفاد منها الفوائد الجمة بل تعجب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر سلمان رضي الله عنه أن يقص قصته على باقي الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc nous continuons par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala les conférences mensuelles dans cette mosquée et le sujet de la conférence d'aujourd'hui a pour titre l'histoire de Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu qui fait partie des plus éminents compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et son histoire est une histoire extraordinaire qui a plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a même demandé à Salman al-Farisi radiyallahu anhu de raconter son histoire aux autres compagnons. وهذه القصة يقصها لنا سلمان الفارسي رضي الله عنه نفسه هو الذي يقص قصته في حديث حسن رواه أحمد الإمام أحمد في مسنده وقد حسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة وكذلك حسن هذا الحديث بارك الله فيك الشيخ مقبل بن هادي الوداعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي حديثه فقال أي أن سلمان رضي الله عنه حدث حديثه وقصته على عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما تعلمون ترجمان القرآن. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لها جي وكان أبي دهقان قريته أي كان أبي رئيس قريته وكنت أحب خلق الله إليه أي كان سلمان رضي الله عنه من أحب خلق الله إلى أبيه فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته. فكان حب أبي سلمان شديدا إلى درجة أنه حبس ولده في بيته أي ملازم النار كما تحبس الجارية
واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي يوقدها. وأبو سلمان وكذلك سلمان الفارسي كان من قبل على دين المجوس، والمجوس عباد النار، كانوا يعبدون النار وما زالوا إلى هذه الساعة. ومن عبادتهم للنار أنهم يوقدونها ويكلفون أحدا أن يوقد النار حتى تبقى مشتعلة طوال اليوم وطوال السنة. L'histoire de Salman al-Farisi radiyallahu anhu, c'est lui-même qui nous la raconte. C'est lui-même qui nous la raconte dans un hadith jugé bon par Sheikh al-Albani rahimahullah dans son livre As-Silsilatu as-Sahiha, et également jugé bon par Sheikh Muqbil ibn Hadi dans son livre As-Sahih al-Musnad mimma laysa fi as-Sahihayn. Et Salman al-Farisi radiyallahu anhu raconte cette histoire à Abdullah ibn Abbas, qui est, comme vous le savez, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interprète du Coran. Car le prophète alayhi wa sallam a invoqué en sa faveur en disant Allahumma faqqihu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et accorde-lui également l'interprétation du Coran. Et fait qu'il fasse partie de ceux qui comprennent également l'essence du Coran. Salman al-Farisi radiyallahu anhu dit: j'étais un homme perse qui faisait ou originaire de Asbahan, qui est une ville située au nord-ouest de l'Iran. Min ahli qaryatin yuqalu laha Jayl. Il faisait partie d'une tribu appelée Jayl. Et il dit que son père était le chef de la tribu. Le père de Salman était le chef de la tribu. Et Salman, radiyallahu anhu, était extrêmement apprécié par son père. Son père aimait énormément Salman al-Farisi au point qu'il l'enfermait dans sa maison. Au point qu'il l'enfermait dans sa maison et ne le laissait pas sortir. Et il l'a chargé de s'occuper du feu, car son père, ainsi que Salman auparavant, faisait partie des mages de cette religion qui adore le feu. Et parmi leur adoration du feu, ils font en sorte qu'un feu soit toujours allumé et qu'il ne s'éteigne jamais. Et ils désignent pour cela une personne dont la seule charge est de faire attention à ce que ce feu ne s'éteigne jamais. Et cette charge a été confiée à Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال أي سلمان الفارسي: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، أي أرض عظيمة يزرعها. قال: فشغل في بنيان له يوما فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. Et Salman al-Farisi radiyallahu anhu continue son récit en disant que son père avait des terres immenses, des terres qu'il cultivait. Et son père, un jour, était préoccupé par une construction qu'il était en train de mener. Il était en train de construire un édifice, et cette construction a pris de son temps, un temps qui ne lui a pas permis de s'occuper de ces terres à cultiver. Il a donc confié cette tâche à Salman radiyallahu ta'ala anhu, et a dit à son fils: ô mon fils, je suis occupé aujourd'hui, je ne pourrai pas m'occuper des terres, va dans celle-ci et je te charge de faire tel et tel travail. فقال سلمان رضي الله عنه:
فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم أي بهذه الكنيسة وبالنصارى الذي كانوا فيها وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. Et Salman radiallahu anhu est donc sorti pour aller faire le travail dont l'a chargé son père dans ses terres. Et il dit, je suis passé à proximité d'une église chrétienne, et j'ai entendu des sons émanés de celle-ci. Et j'ai vu que ces personnes priaient dans cette église, et c'était une chose qui m'a étonné, car je n'avais pas l'habitude de côtoyer les gens, du fait que mon père me demandait de rester chez moi et m'enfermer dans sa maison. Je suis alors parti, et à proximité où je suis entré dans cette église, j'ai entendu des voix, je suis entré et j'ai vu ce qu'ils faisaient. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام. Et lorsque Salman radiallahu anhu est entré dans cette église et qu'il a vu ces personnes faire des prières, cela l'a beaucoup plu. Cela lui a énormément plu et il a dit, je jure par Allah que cette religion est meilleure que la mienne. Cette religion que pratiquent ces gens est meilleure que la mienne, qui est de fait d'adorer le feu. Et je ne les ai pas quittés jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Et du coup, je n'ai pas accompli les tâches que m'avait confiées mon père et je ne me suis même pas rendu dans les terres à cultiver. فَقُلْتُ لَهُمْ, et je leur ai dit, quelle est la base ou l'origine de cette religion? Il a demandé l'origine de cette religion. Et ainsi doit être le musulman, il doit demander les sources de ce qu'on lui apporte et ne pas se contenter d'accepter les paroles des gens, à savoir ceci est interdit, ceci est autorisé, ceci est déconseillé, sans prendre la peine de demander l'origine de ce jugement et la preuve qui vient argumenter ceci. Ainsi, Salman al-Farisi radiallahu anhu ne s'est pas contenté d'être dupé par la beauté de cette religion, mais a posé la question, quelle est la base et quelle est l'origine, d'où provient cette religion? Ils ont répondu, elle provient du Sham, c'est-à-dire de la région qui englobe à notre époque la Jordanie, la Palestine, la Syrie et le Liban également. قالوا بالشام فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال ثم رجعت إلى أبي. قال سلمان رضي الله عنه ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلما جئته قال أي بني أين كنت ألم أكن أعهدت إليك ما عهدت قال قلت يا أبت مررت بالناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس
قال أي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين آبائك خير منه قال قلت كلا والله إنه خير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. Et lorsque Salman radiyallahu anhu est retourné dans sa maison, il y a trouvé son père qui avait envoyé après lui des gens pour le retrouver car il tardait à rentrer. Et l'absence de Salman a préoccupé son père au point qu'il n'a pas pu faire ou il n'a pas pu continuer les constructions qu'il avait commencées. Il a dit à son fils: ô mon fils, ne t'avais-je pas confié une tâche à faire? Ne t'avais-je pas dit d'aller dans ces terres et de faire telle et telle chose? Il a dit: ô père, je suis parti en direction de ces terres et je suis passé à proximité d'une église et ce que ces gens faisaient dans cette église m'a beaucoup plu et je suis rentré prier avec eux jusqu'à ce que le soleil se couche. Et son père lui a dit: cette religion n'est pas un bien, mais le bien, tout le bien est dans ta religion et dans la religion de tes ancêtres. Et Salman radiyallahu anhu a répondu à son père en disant: non, par Allah, leur religion est meilleure que la nôtre. Et son père a alors eu peur pour son fils. Il l'a enchaîné dans sa maison. Il ne l'a pas enfermé comme pour habitude, mais plus que cela, il l'a enchaîné. Ainsi Salman radiyallahu anhu ne faisait pas partie de ces gens qui suivent aveuglément les coutumes de leurs ancêtres, de leurs pères et mères, en mettant un voile sur tout ce qui existe en dehors de ce que prétendent ses pères et mères comme étant la vraie et la seule religion. Non. Il recherche la vérité où qu'elle se trouve. Et son amour pour son père ne l'a pas empêché de lui dire la vérité. Il n'a pas dit: oui père, tu as raison, notre religion est meilleure que la leur. Non, il a dit: je jure par Allah que leur religion est meilleure que la nôtre. ثم حبسني في بيته. قال أي سلمان الفارسي: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. أرسل من يسأل أو من يقول للنصارى: إذا جاء ركب أي جماعة من التجار نصارى إذا جاءوا من الشام فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال: فأخبروني بهم. قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. Et Salman al-Farisi radiyallahu anhu se retrouve donc enchaîné dans la maison de son père, à ses pieds, l'empêchant de partir une nouvelle fois et de sortir. Mais cette situation de prisonnier ne l'a pas empêché de continuer sa recherche dans la vérité. Et il dit: j'ai envoyé des personnes pour dire à ces chrétiens dans leur église que si une caravane de commerçants chrétiens venant de la région du Shem viennent, alors informez-moi de leur venue.
il a envoyé une personne transmettre ce message. Et lorsqu'une caravane est effectivement venue, des commerçants venus du Sham chrétien, Salman radiallahu anhu a été informé de leur venue. Et il a dit à son émissaire, dis-leur que lorsqu'ils auront terminé la chose pour laquelle ils sont venus, à savoir leur transaction et la vente ou l'achat de leurs marchandises, et qu'ils s'apprêtent à repartir dans la région du Sham, alors informez-moi. Il a été informé et a pu se libérer de ses chaînes et est parti en compagnie de ses commerçants. حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من أفضل هذا الدين قالوا الأسقف في الكنيسة قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك قال فادخل فدخلت معه قال فكان رجل سوء. Salman radiallahu anhu n'a pas hésité pour rechercher la vérité à délaisser son pays, sa ville, à délaisser sa famille, à délaisser ses proches, à délaisser les personnes qu'il estimait, tout ceci à la recherche de la vérité. Ainsi le musulman doit faire des sacrifices s'il veut acquérir la science, s'il veut faire partie des gens de la vérité. Cela peut l'amener à faire des sacrifices qu'il ne doit pas hésiter à faire. Lorsqu'il est arrivé au Sham, dans cette région, il a demandé: montrez-moi où se trouve le meilleur adepte de cette religion. Il a cherché la meilleure chose qui puisse exister, la meilleure personne qui puisse l'aiguiller. Il ne s'est pas contenté de dire montrez-moi où se trouve une église. Non, il a demandé montrez-moi où se trouve le meilleur adepte de cette religion. Ils lui ont dit c'est Al-Usquf, dans telle église. Salman radiallahu anhu est parti voir cet homme appelé Al-Usquf, et je lui ai dit: je désire ou j'éprouve de l'attirance pour cette religion, et je veux être à tes côtés, et je veux travailler pour toi dans cette église et apprendre de toi la science. Je veux également prier avec toi. Et Al-Usquf lui a dit: entre avec moi et sois à mes côtés. فدخلت معه قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع 7 قلال من ذهب وورق. قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. Cet homme a accepté de prendre à sa charge Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui n'a pas hésité à faire preuve de modestie et à se rabaisser pour apprendre et pour rechercher la vérité. J'ai de l'attirance pour cette religion et je veux être à tes côtés, prier avec toi et être à ton service, être ton serviteur. Tout ce dont tu as besoin, n'hésite pas à me le demander, je te l'apporterai. Il s'est rabaissé, tout ceci à la recherche de la vérité. Puis Salman al-Farisi radiyallahu anhu a dit: mais c'était un homme mauvais. Il y a une Clio grise qui gêne le passage, immatriculée 92.
413 EGX. C'était un homme mauvais. Pourquoi était-il un homme mauvais? Car il incitait les gens à donner des aumônes, à donner des dons, et lorsqu'il réunissait les dons des gens, il les gardait pour lui-même et n'en donnait rien aux pauvres. Il n'a cessé d'accumuler et de réunir cet argent jusqu'à remplir 7 jarres d'or et d'argent. D'or et d'argent. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, et je le détestais pour cela. Je le détestais énormément parce que j'ai vu de ses actes. Puis il décéda et les chrétiens se réunissèrent autour de lui afin de l'enterrer. Salman al-Farisi radiallahu anhu a détesté cet homme, mais cela ne l'a pas empêché de rechercher la vérité. Ainsi, c'est grâce à la vérité que tu connais les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui décident de la vérité. Il ne faut pas suivre aveuglément une personne. Tout être humain est amené à faire des erreurs. Et le fait de faire une confiance aveugle et de considérer ton enseignant ou ton cheikh ou ton maître comme étant parfait, le jour où il fera une erreur, cela aura une influence dans ta foi, cela aura une influence dans ton comportement. Et ce qu'a vu Salman al-Farisi ne l'a pas empêché de rechercher la vérité. Il n'a pas dit, c'est pour cela qu'ils adorent et qu'ils demandent aux gens de donner des aumônes, ceci pour s'enrichir personnellement. C'est donc ça, cette religion, je préfère la délaisser et arrêter mon chemin de suite. Non, il n'a pas pensé ainsi. Car il était persuadé que ce n'était pas cette religion qui ordonnait cela. Puis cet homme mourra et les chrétiens se réunissèrent autour de lui afin de l'enterrer. فقلت لهم اجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا قالوا وما علمك بذلك قالوا وما علمك بذلك قال قلت أنا أذلكم على كنزه قالوا فدلنا عليه قال فرأيتهم موضعه قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. Et lorsque les chrétiens se sont apprêtés à l'enterrer, Salman al-Farisi radiallahu anhu leur a dit, c'était un homme mauvais. Il vous ordonnait et vous encourageait à donner des aumônes et des dons qu'il gardait pour lui et n'en donnait rien aux pauvres. Ils ont dit, pourquoi dis-tu cela? Comment te permets-tu de dire de telles choses? Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, si vous voulez, je peux vous montrer l'endroit où il a caché tout cet argent. Ils ont dit oui, montre-nous. Il leur a alors montré, ils ont cherché et trouvé effectivement 7 jarres remplies d'or et d'argent. Et ils ont dit, par Allah, nous n'enterrerons pas cet homme. Ils l'ont crucifié, ils l'ont lapidé. Et ont mis à sa place un autre homme. Et ont mis à sa place
un autre homme. قال يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان على ما كنت عليه فالحق به فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل. Et l'homme qui a remplacé Al-Usquf était un homme qui a beaucoup plu à Salman radiyallahu anhu, un homme qui faisait beaucoup de prières, beaucoup d'invocations, un homme qui espérait l'au-delà et faisait des efforts pour y arriver nuit et jour. Salman al-Farisi radiyallahu anhu dit: j'ai aimé cet homme comme je n'ai jamais aimé personne avant lui, ou comme je n'ai jamais aimé quelqu'un avant lui. Et lorsque la mort arriva à lui, ou lorsqu'il s'apprêtait à mourir, je lui ai dit: ô un tel, j'ai été à tes côtés, et je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé quelqu'un avant toi. Et tu es maintenant dans une situation difficile, et tu vois que tu vas bientôt mourir. Qui me conseilles-tu d'aller rejoindre? Qui m'ordonnes-tu d'aller rejoindre pour continuer ce que je fais? Il lui a dit: ô mon fils, je jure par Allah que je ne connais personne aujourd'hui qui est comme je suis moi. Les gens ont délaissé leur religion, ils l'ont falsifiée, ils l'ont modifiée, sauf un seul homme qui se trouve à Al-Mawsil, qui est la ville de Mossoul au nord-ouest de l'Irak. Ainsi, Salman al-Farisi radiyallahu anhu pensait au futur. Il pensait à sa recherche dans la vérité et que rien ne devait l'en empêcher. Et il a demandé à cet homme qu'il appréciait beaucoup, à cet homme pour qui il avait de l'estime, de le conseiller, car il savait que ce conseil allait être précieux. Va chez cet homme à Mossoul. Et Salman radiallahu anhu est parti lorsque ce second est décédé à Mossoul afin de rejoindre celui que son maître lui a conseillé de rejoindre. فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره فقال لي أقم عندي فأقمت عنده فوجدت خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبين وهو فلان فالحق به قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين. Il est alors parti à Mossoul et a rencontré cet homme en lui disant: j'ai rencontré
un tel qui est décédé et m'a conseillé avant de mourir de venir te rejoindre. Il a accepté et a dit tu seras maintenant avec moi. Et Salman al-Farisi est resté avec lui et a dit que c'était un homme bon comme celui qui l'a conseillé de le rejoindre. Ils étaient dans la même situation et ils avaient les mêmes façons de faire leur adoration. Et lorsque ce troisième homme allait mourir, Salman al-Farisi radiallahu anhu lui a dit un tel m'a ordonné de venir te voir. Maintenant, tu vois la situation dans laquelle tu es, tu vas bientôt mourir. Qui me conseilles-tu d'aller rejoindre? Et qui me conseilles-tu de côtoyer après toi? Il a répondu, je te conseille d'aller chez un homme qui se trouve à Nasibin, qui est une ville entre Mossoul, au nord-ouest de l'Irak, et la région du Shem, comme je l'ai dit, qui est la région de la Syrie, la Jordanie, la Palestine, ainsi que le Liban. Il y a là-bas un homme, va le rejoindre. Et lorsque ce troisième est décédé, Salman al-Farisi radiallahu anhu est alors parti à Nasibin. Rien ne l'arrêtait radiallahu anhu, ni les kilomètres, ni la distance, ni les voyages difficiles. لحقت بصاحب نصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضر قلت له يا فلان إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته قال فإنه على أمرنا قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية. Et lorsqu'il est resté à Nasibin avec cet homme qui s'apprêtait également à mourir, il lui a dit va. Il lui a dit qui me conseilles-tu d'aller rejoindre? Il lui a dit je ne connais personne qui est comme je suis aujourd'hui qu'un homme qui se trouve à Ammouriya. Va le rejoindre. Et lorsque il est décédé, Salman al-Farisi radiallahu anhu est parti à Al-Ammouriya. لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu est parti à Al-Ammouriya rencontrer cet homme qui a accepté de le prendre avec lui et il est resté à Al-Ammouriya le temps qu'Allah Azza wa Jal a voulu et durant sa résidence dans cette ville Ammouriya, Salman al-Farisi radiallahu anhu a pu acquérir des vaches, quelques vaches et un petit mouton. Ceci prouve que le musulman doit faire en sorte d'avoir ce qui lui permet de subvenir à ses besoins. Car de ne pas avoir ce qui permet de subvenir à ses besoins va préoccuper le musulman sur des choses qui sont plus importantes, à savoir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. قال ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي فلان إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك
فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك لا ما كنا عليه من أحد من الناس آمرك أن تأتيه ولكن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات. Et lorsque son maître de Ammuriya s'apprêtait à décéder, Salman al-Farisi radiallahu anhu lui a dit: j'étais chez un tel qui m'a conseillé d'aller chez un tel, puis un tel m'a conseillé d'aller chez un tel, puis un tel m'a conseillé d'aller chez un tel, puis un tel m'a conseillé d'aller chez toi. Qui me conseilles-tu d'aller rejoindre, car tu vas bientôt mourir? Et cet homme lui a dit: je ne connais personne, ô mon fils, je ne connais personne qui est comme je suis aujourd'hui, une personne que je te conseillerais d'aller rejoindre et d'aller côtoyer, mais tu vis dans une époque dans laquelle un prophète va être envoyé. Il va être envoyé avec la religion de Ibrahim. Il apparaîtra dans la terre des Arabes et il émigrera vers une terre qui est située entre deux contrées pleines de pierres noires ou couvertes de pierres noires. Et il y a là-bas beaucoup de palmiers. Et cet homme a des signes. Cet homme a des signes. قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى به علامات لا تخفى يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل قال ثم مات وغيب فمكثت بعموري ما شاء الله أن أمكث ثم مر بي نفر من كلب تجار فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فأعطيتموها وحملوني. Tu vis dans une époque en laquelle un prophète va être envoyé. Il va être envoyé avec une religion qui est celle d'Ibrahim alayhi salam. Il apparaîtra dans les terres des Arabes. Il émigrera vers une terre qui est située entre deux contrées couvertes de pierres noires. Et il y aura là-bas des palmeraies. Et cet homme a des signes qui ne peuvent pas être cachés. Il mange le cadeau et le don qu'on lui fait, mais ne mange pas l'aumône. Et entre ses deux épaules, il y a le sceau de la prophétie, la marque et le tampon de la prophétie. Si tu as la possibilité de te rendre dans ce pays, alors fais-le. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit: puis il mourut et je suis resté un certain temps à Ammuriya, un temps qu'Allah Azza wa Jalla a voulu. Puis des personnes de la tribu Kalb, qui est une tribu arabe, sont passées à proximité de Ammuriya. C'était des commerçants. Et je leur ai dit: pouvez-vous me prendre avec vous vers la terre des Arabes, et en échange je vous donne mes vaches et mon mouton. Ils ont dit: très bien, nous acceptons. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit: je leur ai donné les vaches
et le mouton, et ils m'ont transporté avec eux. Également, la recherche dans la vérité peut demander des dépenses. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu n'a pas hésité à dépenser tout ce qu'il avait en sa possession. Il n'a pas dit voici une vache ou voici le mouton. Il a dit voici toutes mes vaches et mon mouton, c'est tout ce que j'ai en ma possession. Et la seule contrepartie que je vous demande, c'est de m'emmener dans cette terre des Arabes. Qu'allait-il faire dans cette terre? Qui allait-il rencontrer? Où allait-il dormir? Qu'allait-il manger? Tout ceci ne préoccupait pas Salman al-Farisi. La seule chose qui le préoccupait, radiallahu anhu, c'était de rencontrer cet homme, ce prophète dont il a été informé de la venue prochaine. فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق لي في نفسي بينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فحملني إلى المدينة. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, ils m'ont alors pris avec eux jusqu'à arriver à un endroit appelé Wadi al-Qura. Ils ont été injustes envers moi et m'ont offensé, et ils m'ont vendu à un homme parmi les Juifs en tant qu'esclave. Ils ont fait de moi un esclave et ils m'ont vendu à un homme parmi les Juifs. J'étais alors chez cet homme qui était maintenant le maître de Salman al-Farisi, qui s'est retrouvé esclave. Il s'est retrouvé chez cet homme. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, et j'ai vu une palmeraie, j'ai vu des palmiers, et j'ai espéré que cela ou que cet endroit soit celui que m'a décrit mon compagnon ou mon maître précédent. Mais cela ne m'a pas convaincu. Cela ne m'a pas convaincu, et alors que j'étais dans cet état, le fils de l'oncle de mon maître, le fils de l'oncle du maître de Salman al-Farisi est venu de Médine, et il fait partie de Banu Qurayza. Banu Qurayza, qui était une tribu juive qui vivait à Médine. Il y avait deux tribus juives qui vivaient à Médine, Banu Qurayza et Banu Qaynuqa. Banu Qaynuqa wa Banu Qurayza. C'était les deux tribus juives qui habitaient à Médine. Et le fils de son oncle, du maître de Salman, est venu, et le maître de Salman l'a vendu à son cousin. Il l'a vendu à son cousin qui m'a emmené avec lui à Médine. فابتاعني منه فحملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, puis il m'a emmené à Médine, et je jure par Allah que lorsque j'ai vu cette ville, j'ai su que c'était la ville dans laquelle allait venir ce prophète, car j'ai reconnu la description que m'a fait mon compagnon. J'ai alors habité à Médine, et entre-temps Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, et il est resté à la Mecque, et je n'ai entendu aucune information
le concernant, car j'étais bien trop occupé à servir mon maître. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine. ثم هاجر إلى المدينة أي هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال سلمان رضي الله عنه فوالله إني لفي رأس عذق أي لفي رأس نخلة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة وهم الأنصار قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقبى على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال أي سلمان الفارسي فلما سمعتها أخذتني العرواء أي الرعدة حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة أي ضربه ضربا شديدا ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك. قال سلمان قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال. Puis Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, puis il a émigré vers Médine, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est resté le temps qu'Allah azza wa jalla a voulu à la Mecque, il a émigré vers Médine. Et il dit radiallahu ta'ala anhu, et je jure par Allah, que j'étais en haut d'un palmier, en train de travailler pour mon maître. Et mon maître était assis en bas du palmier, au pied du palmier. Et l'un de ses cousins est venu à lui, jusqu'à se mettre debout en face de lui. Et il a dit, c'est-à-dire le cousin de son maître, qu'Allah tue les fils de Qayla, qui sont les habitants de Médine, Al-Ansar. Je jure par Allah qu'ils sont actuellement rassemblés à Quba autour d'un homme qui est venu de la Mecque aujourd'hui et ils prétendent que c'est un prophète. Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit lorsque j'ai entendu cela j'ai été pris de forts tremblements, j'ai tremblé violemment au point que j'étais sûr que j'allais tomber sur mon maître qui était perché. Salman radiallahu anhu était perché au-dessus du palmier. Lorsqu'il a entendu cette information, il a été pris de tremblements qui l'ont fait presque tomber sur son maître. Puis il dit radiallahu anhu, je suis alors descendu du palmier et je ne cessais de dire au cousin de mon maître, que dis-tu? Que dis-tu? Et mon maître s'est énervé et m'a donné un coup de poing violent à la figure. Et il a dit à Salman al-Farisi, cela ne te regarde pas. Quel est le lien entre toi et cette histoire? Retourne travailler. Et Salman radiallahu anhu a dit, il n'y a rien entre moi et cette histoire. Je voulais seulement être sûr que ce qu'il disait était vrai. قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال. Et on voit également dans l'histoire de Salman al-Farisi que celui qui recherche la vérité et celui qui fait partie des gens de la vérité, eh bien, il doit supporter le mal et il doit patienter contre le mal qu'on pourrait lui faire. Ça peut être des attaques verbales, mais cela peut être aussi des attaques physiques et des agressions physiques.
Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a patienté. Il a patienté tout ceci pour continuer sa recherche de la vérité. قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. أي أن سلمان رضي الله عنه جمع شيئا من الأكل ولما جاء المساء ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قباء فدخل عليه فقلت له أي قال سلمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوي حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل. قال أي سلمان قلت في نفسي هذه واحدة. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, et j'avais de la nourriture que j'avais rassemblée. Et lorsque la nuit est tombée, je suis parti à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à Quba. Je suis entré et je lui ai dit, il m'a été parvenu, ou il m'a été dit que tu es un homme vertueux et que tu as avec toi ou en ta présence des hommes qui sont étrangers et qui sont dans le besoin. Voici un peu ou quelque chose que j'avais en ma possession que je te donne en aumône. Et j'ai considéré que vous faisiez partie des personnes qui méritaient le plus cette aumône. Et Salman al-Farisi radiyallahu anhu a dit, et j'ai donné cette aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit à ses compagnons, mangez. Et lui n'a pas mis sa main dans cette nourriture. Et n'a rien mangé de celle-ci. Et Salman al-Farisi radiyallahu anhu a dit, et je me suis dit, ceci est la première. À savoir, c'est le premier signe dont m'avait informé mon compagnon, à savoir que ce prophète qui allait surgir dans la terre des Arabes ne mange pas d'aumône. ثم انصرفت فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال قلت في نفسي هاتان اثنتان. Salman al-Farisi radiallahu anhu est alors parti, puis il a rassemblé une nouvelle fois de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti entre-temps de Quba à la Mecque, à Médine. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu est parti rencontrer une seconde fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, je t'ai vu la dernière fois, tu n'as pas mangé l'aumône que j'avais apporté. Voici un cadeau, voici un présent que je te donne généreusement. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé de ce cadeau ou de cette offre que je lui ai fait et a ordonné à ses compagnons de manger également avec lui. Je me suis dit alors, voici la seconde, voici le second signe dont m'avait informé mon compagnon.
فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغردق قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه. بقيع الغردق وهو مقبرة البقيع المعروفة في المدينة والتي دفن فيها الألوف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Puis Salman radiallahu anhu a dit, je suis parti rencontrer une troisième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans le cimetière de l'Baqi'. Il venait de suivre le cortège funéraire d'un de ses compagnons. Il était assis avec ses compagnons radiallahu anhum. وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, je suis parti, je les ai salués, puis je suis passé derrière son dos, afin de voir s'il m'était possible de constater le tampon et le sceau de la prophétie que m'avait décrit mon compagnon. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu passer derrière lui, il a su que je recherchais à m'assurer d'une chose qui m'avait été décrite. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي قال فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس قال فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu passer derrière son dos, il a su que je voulais m'assurer et vérifier une chose qui m'avait été décrite. Il a alors baissé son rida, qui était le vêtement supérieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam a baissé son vêtement et a laissé apparaître son dos. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a dit, et j'ai vu le sceau de la prophétie. Et j'ai su alors que c'était lui, le prophète envoyé par Allah. J'ai alors sauté sur lui, je l'ai serré dans mes bras, je l'ai embrassé et je pleurais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, viens devant moi. Viens devant moi. Il est alors passé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, j'ai raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je te la raconte maintenant au Ibn Abbas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné de mon histoire et a demandé ou a aimé que je la raconte à ses autres compagnons. Salman al-Farisi radiallahu anhu a donc vu le troisième signe qui était le sceau de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la description de celui-ci est rapportée par d'autres compagnons radiallahu anhum, comme Jabir ibn Samura radiallahu anhu dans le hadith rapporté par Muslim, qui dit que j'ai vu le sceau de la prophétie derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre ses omoplates, et elle avait la taille d'un œuf de colombe ou d'un œuf de pigeon.
Ce seau était une excroissance de peau qui avait la taille d'un œuf de pigeon. Et dans d'autres hadiths rapportés par Muslim, autres que le hadith de Jabir ibn Samurah, d'autres compagnons ont vu qu'il y avait sur ce seau 2 grains de beauté. Qu'il y avait sur ce seau 2 grains de beauté. Et c'est le seau de la prophétie qu'avait chacun des prophètes et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salman al-Farisi a alors su avec certitude que c'était l'envoyé d'Allah, ce prophète qui était venu avec une religion qui allait poursuivre celle de Ibrahim alayhi salam. Puis Salman radiallahu anhu a été très pris par son maître et devait être à son service et travailler pour lui. Et à cause de cela, il n'a pas pu assister à la bataille de Badr, de même qu'il n'a pu assister à la bataille de Uhud. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان كاتب رحمك الله. والمكاتبة في الإسلام ليست الكتابة، فهناك فرق عظيم بين الكتابة والمكاتبة. المكاتبة هو أن يطلب العبد من سيده الرق مقابل أشياء يتفقون عليها. والله عز وجل قال في كتابه الكريم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكاتبة، والمكاتبة إما أن تكون من العبد وإما أن تكون من سيده، فهي جائزة من كلا الطرفين. كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وب40 أوقية. كتبه بأن يعطيه 300 نخلة وأن يحييها بالفقير أي بالحفر، أنه يحفر لها ويغرسها ويحييها ويعطي زيادة على ذلك 40 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم، فأعانوني بالنخل، الرجل ب30 ودية، والرجل ب20، والرجل ب15، والرجل ب10، يعني الرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي 300 ودية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salman, Katib, c'est-à-dire demande à ton maître de t'affranchir en compensation d'un bien que tu lui donnerais ou de choses que tu lui donnerais. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a alors demandé à son maître de l'affranchir avec une compensation, et ils se sont mis d'accord pour que Salman al-Farisi donne à son maître 300 palmiers qu'il planterait lui-même et qu'il ferait pousser, et en donnant en plus 40 onces d'or. 40 onces d'or. Et une once, c'est à peu près une trentaine de grammes. Donc 40 fois 30, ça fait 120 1200 grammes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, aidez votre frère à rassembler ce dont il s'est mis d'accord avec son maître pour qu'il puisse être affranchi. Et Salman radiallahu anhu a dit, ils m'ont aidé. L'homme a porté 30 palmiers. Et ici, les palmiers qui sont définis, ce sont des jeunes pousses. Autrement dit, c'est ce qu'on enlève d'un palmier avec la racine, qui permet de le replanter. Et Salman radiallahu anhu a dit, les hommes m'ont donné 30, d'autres m'ont donné 20,
d'autres m'en donnaient 15, d'autres m'en donnaient 10. Chacun me donnait selon ce qu'il pouvait, jusqu'à ce que les 300 palmiers soient réunis pour moi. حتى اجتمعت لي 300 ودية فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان ففقر لها أي اذهب يا سلمان فاحفر لها فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que les 300 palmiers étaient réunis pour Salman radiyallahu anhu, et ici on voit l'importance de l'entraide des musulmans lorsque l'un parmi eux est dans le besoin, et ceci même si c'est un étranger, car Salman radiyallahu anhu n'était pas un arabe mais un perse. Al-Farisi signifie le perse, et il était dans le besoin. Et les musulmans se sont réunis pour l'aider. Et le prophète alayhi salatu wassalam ordonne l'entraide entre les musulmans lorsqu'il dit alayhi salatu wassalam Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui a la possibilité d'aider son frère, qu'il le fasse. Et qu'Allah azza wa jal aide son serviteur tant que le serviteur aide son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salman, lorsqu'il a vu que ces 300 palmiers étaient réunis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Salman, va creuser pour ces palmiers. Et lorsque tu auras fini de creuser les trous, appelle-moi, car je veux moi les planter. Je veux les planter de mes propres mains. فقر لها فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي ففقرت لها أي حفرت 300 حفرة وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته أي فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. Et je suis parti alors creuser ces 300 trous, et mes compagnons m'ont aidé dans cette tâche, et lorsque j'ai terminé, je suis alors parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est sorti avec moi et nous lui donnions palmier par palmier, et il le plantait lui-même sallallahu alayhi wa sallam de ses propres mains. فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. Et Salman radiallahu anhu a dit: et je jure par celui qui détient l'âme de Salman entre ses mains, aucun de ces palmiers n'a péri. Tous les palmiers qu'a planté le prophète alayhi salatu wassalam de ses propres mains sont montés, et le fait de faire pousser un palmier est une tâche difficile. فأديت النخل وبقي علي المال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي. Je jure par celui qui détient l'âme de Salman entre ses mains, aucun de ces palmiers n'a péri. J'ai alors donné à mon maître ce que je lui devais comme palmier. Il a fait le plus gros du travail et il a donné la plus grande partie de ce qu'il lui faut pour s'affranchir de son maître et pour être un homme libre. Mais il dit, radiallahu anhu, mais il manque maintenant, ou il me manquait ensuite l'argent. C'est 40 onces d'or.
Et le prophète alayhi salatu wassalam a apporté ce qui ressemble à un œuf de poule d'or. Et ceci faisait partie des butins que le prophète alayhi salatu wassalam a récupéré dans certaines batailles. Car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que Salman radiallahu anhu, n'a pas combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Et vous savez tous que la bataille de Badr, ce sont les musulmans qui l'ont gagnée. Et il y a eu d'autres batailles par la suite, bien sûr. فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان خذ هذه وأد بها ما عليك يا سلمان فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي قال خذها فإن الله عز وجل سيؤديها بها عنك. Et le prophète alayhi salatu wassalam a appelé et a dit où est le Perse qui a demandé à son maître d'être affranchi. Et Salman radiallahu anhu a été appelé et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit prends ceci et paye avec ce que tu dois à ton maître. Et Salman radiallahu anhu a dit oh envoyé d'Allah, comment cela pourra-t-il suffire? La taille d'un œuf de poule, et on a vu que 40 onces c'était à peu près 1,2 kg. Comment un morceau d'or équivalent à la taille d'un œuf peut-il peser autant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prends ô Salman et Allah azza wa jal donnera pour toi. قال فأخذتها فوزنت لهم منها فوالذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد. Et Salman al-Farisi radiallahu anhu a pris ce morceau d'or et l'a pesé pour son maître et il a dit je jure par celui qui détient l'âme de Salman entre ses mains, elle pesait 40 onces d'or. Elle pesait 40 onces d'or. Je leur ai alors donné ce que je leur devais. J'ai été alors affranchi et j'ai assisté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam la bataille de Khandaq, la bataille de la tranchée. Et aucune autre bataille ne m'a échappé. Aucune autre bataille ne m'a échappé après que je sois devenu un homme libre. Et concernant la bataille de Khandaq, la bataille des tranchées, c'est Salman radiallahu anhu qui a suggéré au prophète alayhi salatu wassalam de faire des tranchées autour de Médine afin de se préserver de l'attaque des polythéistes. Et les polythéistes étaient étonnés de voir cette stratégie du prophète alayhi salatu wassalam, et ceci montre également l'intelligence et l'esprit éveillé de Salman al-Farisi radiallahu anhu qui n'a plus manqué de combattre dans le sentier d'Allah aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, Salman radiallahu anhu raconte son récit qui, comme vous le voyez, est une histoire grandiose, une histoire dans laquelle l'on peut retenir que celui qui recherche la vérité doit faire preuve d'une immense volonté, une volonté qui va lui permettre de surmonter tous les obstacles qui se trouveront dans son chemin. Il devra faire preuve de patience, il devra dépenser dans le sentier d'Allah, car le fait de rechercher la vérité et d'être dans la vérité, eh bien, amène la personne à
se confronter à des ennemis, à se confronter à des ennemis qui veulent son égarement, et le premier de ces ennemis est bien sûr le diable, qui est notre ennemi à tous, mais également les partisans du diable qui font partie des djinns, mais qui peuvent également faire partie des êtres humains. Ainsi se termine l'histoire de Salman, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la patience de Salman al-Farisi, de nous accorder son dévouement dans la recherche de la vérité, et de faire en sorte que nous profitions de tous ces enseignements et d'apprendre notre religion de nos savants, car ce sont eux qui connaissent celle-ci, ce sont eux qui connaissent la vérité, et ce sont eux qui nous poussent à la suivre et qui nous poussent à rester sur celle-ci. Et nous demandons à Allah Azza wa Jalla également de nous accorder la patience de Salman, de nous accorder sa dévouance, de nous accorder le caractère ou l'amour du sacrifice qu'avait Salman al-Farisi radiyallahu anhu, qui n'a pas hésité à être démuni de toutes choses et qui a patienté en étant esclave. Qui patienterait d'être l'esclave du jour au lendemain d'une personne et de ne pas penser à se sauver? Tout ceci car c'est peut-être un moyen qui va apporter ou l'amener à arriver à son but, et effectivement il a patienté. Et Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, et ceux qui font des efforts pour nous, alors nous les guiderons dans notre chemin. Il faut donc faire des efforts et patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans le sentier d'Allah, et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guidera vers son chemin. Et le prophète alayhi salam a aussi appelé cela en disant إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ, la science s'acquiert en apprenant. وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ, et la gentillesse s'acquiert également en étant gentil. Et il dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرِ يُعْطَهُ وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ. Et le prophète alayhi salam a dit, et celui qui recherche le bien, eh bien ce bien lui sera accordé, et celui qui s'éloigne du mal, il en sera préservé. Donc la science ne s'acquiert pas du jour au lendemain, cela demande l'apprentissage, cela demande des efforts. Également la gentillesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain, sauf si Allah Azza wa Jal en a fait don, mais elle s'acquiert en étant gentil et doux jour après jour. Et également celui qui recherche la vérité, eh bien Allah Azza wa Jal lui accordera. Celui qui recherche le bien, Allah Azza wa Jal lui accordera. Et celui qui va vers la facilité, Allah Azza wa Jal lui facilitera. Et celui qui va vers la difficulté, Allah Azza wa Jal accroîtra sa difficulté. ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.